Three types. Already ಗೊತ್ತೈತಿ. Present tense. Past tense, Ah, past future tense. tense. Yes. Okay. Present tense, past tense, future tense. Yes. If you want to improve your English language, you should give important for your tenses and parts of speech. Both are most important. You remember it. Parts of speech and tenses are most important. Already, your high school, primary, in PUC first year, you already study very well. Huh? Tenses, why I repeated, because this grammar cannot change. Already in 10th standard, you had already studied the tenses in brief, but in PUC first year, you also discussed. Huh? Very well about tenses. I had taught you. Just you have told three main types of tenses. Not only three main types: present tense, past tense, future tense. Yes. Again, the tenses divided. Yesterday already told what 3 plus 12 is equal to 15 types of tenses. There are how many? If anybody asked you how many types of tenses, there are 3 plus 12. 3 plus 12 is equal to 15 type 1 5. 15 types of tenses are there. 3 means main types: present tense, past tense, future tense. 12 and subtypes. 3 main types, 12 subtypes. Total there are 15, 1 5, 15 types of tenses are there. Yes, you already know very well. Here first one, simple. Simple present tense. Yes, simple present tense. Next, present. Continuous tense. Yes, present continuous tense. Third, Present perfect tense. Continuous present tense. perfect tense. Present perfect tense. Fourth, Present Present perfect continuous tense. continuous tense. present Perfect continuous present tense. present perfect continuous tense. Yes, there are four types. Each main types have four types. 4 plus 4 plus 4. There are 12, 12 subtypes. Three main types: present tense, past tense, future tense. And again, subtypes: simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, present continuous tense. There are four. Like the same, for the simple past tense, simple past tense, and past continuous, Continuous tense. Continuous tense. past continuous tense. Fourth, past, Perfect tense. Perfect tense. yes, past perfect tense, past perfect tense. Fourth, past perfect continuous tense. Continuous tense. Yes, past perfect. Continuous tense. Yes, past perfect continuous tense. Yes, past. Same here, 4 plus 4. 8. Same, same. Simple.
Future tense. Future tense. Simple future tense. First one is ಈ ಕಡೆ ಇರೋಣ. ಓಕೆ, ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್. ಎರಡನೇದು ಯಾವುದು? Simple. ಫ್ಯೂಚರ್. Future continuous tense. Continuous tense. ಎಸ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್. Tense. ಥರ್ಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್. Future perfect tense. ಎಸ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಫೋರ್ತ್ Future perfect continuous. ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ Continuous tense. continuous tense. Yes. No. Three main types. 1, 2, 3. Three main types. 12. 4 plus 4 plus 4. Yes. There are 3 plus 12. 15 types of tenses are there. You should remember tenses are most important. ಯಾಕೆ ನಾನು ಟೆನ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಅನ್ಬೋದು ಏನು ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನಾಗ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಅದ ಹೇಳಕತ್ರಿ ಅಲ್ರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ ಮತ್ತೆ? Ilri sir. Ilri sir. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೆನ್ಸಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರ, ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ ಯಾವುದು? ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಬ್, ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ರೈಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಅದ್ರಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗ ಯಾವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಗೆ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಾಳೆ ನೀವು ಮಗನ ಮುಂದೆ ಯಾವ್ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಫಾರ್ ಫೇರ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಯಾವ್ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೇಳ್ತಾನ, ಅದ್ರಾಗ ಟೆನ್ಸಸ್, ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವು. ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಗ್ರಾಮರ್ ಮಾತ್ರ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬರೀ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿನಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇಂಥ ಗ್ರಾಮರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಗ್ರಾಮರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ನಾವು ಟೆನ್ಸಸ್ ಇಷ್ಟು ಇರೋದು ಇವನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರ ನೀವು ಏನಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಇದಾಗ್ತಾ ಅನ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೆನ್ಸಸ್ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್, ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಕಮಾಂಡ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಟೆನ್ಸಸ್. ನಾ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ. ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನೀವು. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದಾಗಬೇಕು. ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಮನಸ್ಸಿನಾಗೆ ಯಾವಾಗ ಫೀಲ್ ಆಗ ಟೆನ್ಸಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಒಂದು ಟೆನ್ಸಸ್, ಎರಡನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ LSRW ಅಂದಿನಿ ನಾನು. ಫಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ LSRW. ಟೆನ್ಸಸ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, improve your communication language in English. It helps to fluency English, for fluency, your communication fluency. And the continuous ಮಾತಾಡೋ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ನ ಈ ಟೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಓಕೆ. ಟೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಫ್ಯೂಚರ್. ನಾ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಏನು? ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಏನು ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದ್ದಾನ? ಟೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದೆ? ಶಿವಾನಂದ್ ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೋಗೋದಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ನಿಮ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಟೆನ್ಸಸ್, ಎರಡನೇದು ಯಾವ್ದು ಟೆನ್ಸ್ ರೀ ಸರಿ, ನೆನಪಿಲ್ರಿ.
ಟೆನ್ಸ್ ಒಂದ್ ಗೊತ್ತ್ರಿ. ಅದೇ LSRW ನೆನಪಿನ LSRW ಶಿವಾನಂದ. ಇಲ್ರಿ ಸರ್. LSRW ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ಸಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. LS ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ ನೋಡಿ, ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ರೀಡಿಂಗ್, ರೀಡಿಂಗ್, ರೈಟಿಂಗ್. ಇವು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ವಿಕಾಸ್ LSRW ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾ. ಲಿಸ್ನಿಂಗ್, ಹೂನ್ರಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ಸರ್. ರೀಡಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ LSRW. ಇವು ಫಾರ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಎಸ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಯರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಲಿಸ್ನಿಂಗ್. ಎಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿಸನ್. ಏನ್ ಕೇಳಬೇಕು? ಯು ಶುಡ್ ಲಿಸನ್ ವಾಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಸಾರಿ ವಾಟ್ ನ್ಯೂಸ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಟಿವಿ, ಇನ್ ಮೊಬೈಲ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಫ್ರಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್, ಫ್ರಮ್ ಇನ್ ಟಿವಿ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಹೂನ್ರಿ ಸರ್. ಯಾರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ಲೀಡರ್ಸ್, ಅಂತ ಭಾಷಣ ಕೇಳೋದು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸೋದು. ಒಂದ್ ದಿವಸ ಪ್ರತಿದಿನ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ತಾಸರ, ಒಂದು ಎಷ್ಟು 10 ನಿಮಿಷದ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕು. ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ರಿ? ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅವರ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್. ನಮ್ಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಯು ಶುಡ್ ಡೆವಲಪ್ ದೀಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. Listening, you have to listen news in English. Listen cricket commentary in English. You have to listen the speech of great personality. You have to listen English speech of anybody, your film star, your cricketer's speech. ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಬೇಕು. ನೆನಪಿರಲಿ, ಡೈಲಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಕೇಳೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ. ನ್ಯೂಸ್ ಟಿವಿಯಾಗ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಿರ್ತತಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಾಗ ಕೇಳಬೇಕು. ಯಾರ ಗ್ರೇಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರ, ಅದು ಕೇಳೋದು. ಇದು ಲಿಸ್ನಿಂಗ್. ಡೈಲಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆವಲಪ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, what your listening skills also improve automatically. It helps to improve your English. ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡು ಡೆವಲಪ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್? ಮಾತನಾಡೋದ್ರಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿ. ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಎದ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು? ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನೇ ರೀ. Yes, we should speak in English at least minimum 10 minutes, 15 minutes daily. You speak yourself. Just what I have told to you again and again in the class. What? Who is your best friend? You yourself is the best your friend. So because always with you, always with you. So speak yourself. Minimum 5 minutes, 10 minutes. What are you doing? What you are speaking? You are teaching to your student. Yes, I am teaching to my students. Today what I want to tell my student. Yes, I will tell my student about moral story, about important of English, about personality development, about whatever topic. So you should today I am going to teach my student in online class effectively. ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನಾನೇನು ಹೇಳಬೇಕು? Today what I can do, what I am doing, ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, what I am doing here. I am listening English class taken by Khaja sir. English is teaching about important of English, about how to improve our what is spoken English. That is you should give important to tenses, basic skills. LSRW sir is teaching about important of English, how to improve our spoken English. I
am listening what sir is going to tell. Sir is asking how to improve our spoken English, how to improve speaking skills. ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಕೆ ನೆನಪಿರಲಿ. ನಮಗೆ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ ನಾ ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಿ, ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಫಾರಿಯರ್ ಸರ್. ಸರ್ ಏನು ಹೇಳತ್ತಾರ, ವಾಟ್ ಸರ್ ಈಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಸರ್ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹೌ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳತ್ತಾರ. ಹಿಂಗ ನಮಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ನೆನಪಿರಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಾಗ ನಾವು 10 ನಿಮಿಷ ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸರ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಚಿಡುದಂದ್ರೆ ಅಂತ ನೀವು ಚಿಡುದಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಾ ನೆನಪಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಸರ್ ಹೇಳೋದು, ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಈಸ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ, ಯು ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ ಇದು ಹೇಳೋದು ಸುಳ್ಳು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇವ್ರದಾರ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಅದಾಳ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಶಿಲ್ಪ ಅನ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಮಗೆ ನಾವು ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾಕಂದ್ರ ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಗಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಾತ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಇಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಇರ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತೀವಿ. ಏನು ನೋಡಿ ಊಟ ಮಾಡೋಕಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಓದ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲ ಅಥವಾ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ಲ ಓದ್ಲ ಬರೀಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಹಂಗೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು. ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇಲ್ಲ, ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಅವ್ರ ಜೊತೆ 10 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡೋಣ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ, ಅಂತಂದು ಅವ್ರ ಕೂಡ ಚಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ ಮಾತಾಡೋದು. ಸ್ಪೀಕ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಐತಿ, ಸ್ಪೀಕ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಭಾಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಮನೆ ಸಣ್ಣ ಇರ್ತಾವೆ, ಕಮ್ ಇಯರ್, ಬ್ರಿಂಗ್ ದಟ್ ಪೆನ್, ಸಿಟ್ ಡೌನ್, ಬ್ರಿಂಗ್ ಎ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಗೋ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು 2 ಕೆಲಸ ಅದಾವೆ. ಒಂದು ಆ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದವು, ಅವು ಸತಿ ನಮಗೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪಡಲ್ಲ, ನೆನಪಿಲ್ಲ ಹುಡುಗ ನಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡಕ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀವ ಏನಮ್ಮ? ಸರಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಶಿಲ್ಪ. ಈಗ ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಕಮ್ಮಿ ಸಿಟ್ ಡೌನ್ ರೂಢಿ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಮುಜುಗರ ಆಗತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಂಗ, ಆಮೇಲೆ ರೂಢಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಮ್ಮಿ ಸಿಟ್ ಡೌನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್, which is your class, tell me your school name, which is your class teacher, your father name. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹುಡುಗ ಕೇಳೋದು, which is your best color, who is your best teacher. ಹಿಂಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ರೂಢಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟಿಲ್ಲ ಹಂಗ ಇದು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಮಾತಾಡೋದು ನಿಂಬಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಐ ಆಮ್ ಶಿಲ್ಪಾ, I'm Shilpa, PUC second, now PUC second year students. My subject, my best subject, Inga, my best sir, my best color. I am in this year, in PUC second year, I work hard, I don't waste time. I will get good marks in PUC second year, and for my bright future, I decided this time, I don't repeat mistake which had done by me in PUC first year. ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು, ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು. ಯಾವ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡೋದು ಬಹಳ ಇರೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫೇವರೇಟ್ ಹೀರೋ ಅದನ್ನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಊರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡೋದು ನೆನಪಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳೋದು ನಿಮಗೆ ಏನಂದ್ರ, ಸುಮ್ಮನೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕು, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡೋದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಡ್ ಯು ವೈ ಯು ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ವಿಡಿಯೋ why you speaking, then you record your what is speaking video, then what happen, you observe where you ನೋಡಿ ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ರಿ. ಅದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ರಿ. ಒಂದು ಡೇ 1 ಇಂದ ಹಿಡಿದ ಡೇ 30 ವರೆಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ರಿ. ಡೇ 1ಕ 30 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿರ್ತದೆ, ನೆನಪಿರ್ಲಿ. 1ನೇ ದಿವಸ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೇರಿ, ಸಣ್ಣ ಮಾಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ 35 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ರಿ,
ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಎಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ನೀವು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಆ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಸ್ಪೀಕ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ 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 ಸ್ಪೀಕ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆದ. ಮತ್ತೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಏನ್ ಮಾಡೋದು ರೀಡಿಂಗ್? ಓದ್ಬೇಕ್ರಿ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅದು ಇದು ಓದ್ಬೇಕು ಸರ್. ನಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ಬೇಕ. ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ಬೇಕು. ಒಂದವರೆಗೆ ನೀವು ಒಂದು ವಾರ ಗಂಟೆ 15 ಗಂಟೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಅದ ಮಾಡಿ ಅದ ಪೇಪರ್ ಓದ್ಬೇಕಾರ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ಬೇಕು. ತಗೋಬೇಕು, ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಅದ ಓದ್ಬೇಕಾಗ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಬರ್ತಾವೆ ಕೆಲವೊಂದು, ತರಂಗ, ಕಸ್ತೂರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಬರ್ತಾವೆ ಮಂತ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಾಗ ತಗೋರಿ. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಾಗ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಅಂತ ಓದ್ಬೇಕು. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಾಗ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂಥವುಗಳನ್ನ ಓದು. ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೇ ಹೊಡಿಬೋದು. ಅಬೌಟ್ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, ಅಬೌಟ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಅಬೌಟ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಾಗ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಓದೋ ಹವ್ಯಾಸ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇವತ್ತು ಮೊದಲ ಬುಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಓದ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಐತಿ, ಇವತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡಿ. ಇವತ್ತು ಕೊರೋನಾ ನಂತರದ ಜೀವನ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆನ್ಲೈನ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ನೆನಪಿರಲಿ. 2019-20 ನಂತರ ಜೀವನ ಇವತ್ತನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಾದವು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಕೋವಿಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಕೋವಿಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಮತ್ತೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದ ಜನರೇಷನ್, ಎರಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಆಫ್ಲೈನ್. ಈ ಆಫ್ಲೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಸಹ ಆನ್ಲೈನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಮೇಲೆ ನೆನಪಿರಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಂಡೇನ ಕ್ಲಾಸ್ ಕುಂದಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಹ್ಞೂನ್ರಿ ಸಂಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹ್ಞೂನ್ರಿ ಸಂಡೇ ನಾಳೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬರಲ್ಲ. ಮನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ, ಬೋರ್ಡ್ ನೀವು ಸೇಮ್ ಈಗ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸಂಡೇ ಒಂದ್ ತಾಸು ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ತಾಸು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಸಂಡೇ ಕೆಲಸ ಇರ್ತಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ ಸಂಡೇ ಖಾಲಿ ಇರ್ತಿತ್ತು ಸರ್. 10 ಗಂಟೆಗೆ ತೋರಿ ಸರ್. ನೋಡ್ಬೇಕು 10 ಗಂಟೆ ನೀವು ಫ್ರೀ ಇದ್ದ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತ ನಾನು. 10 ಗಂಟೆಗೆ ತೋರಿ ಸರ್. 10 ಗಂಟೆಗೆ ತೋರಿ ಸರ್, ಖಾಲಿ ಇರ್ತೀವ್ರಿ. ಸಂಡೇ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ, ಸಂಡೇ ಕೆಲಸ ಊರ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ರಿ ಸರ್, ಏನಿರಲ್ಲ ತೋರಿ, ಖಾಲಿ ಇರ್ತೀವ್ರಿ. ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಆ ಟೈಮ್ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಯಾವಾಗ ಸರ್ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೆಲಸ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡು ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಉದ್ದೇಶ ಈಗ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೋದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹೆಂಗ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅದು ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಷ್ಟ ಸಂಡೇ. ನನಗೆ ಉದ್ದೇಶ ನಿಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಮುಗಿತು. ಈಗ ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೌದಲ್ಲ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒತ್ತು ಕೊಡೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಿಡು ಸರ್ ಈ ಸಲ ಪ್ರಮೋಟ್ ಹಂಗಾಗಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಹಂಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಹೌದಲ್ಲ, ನಾವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ ಹೌದಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಅದ್ರ ಸಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ. ನಾನೇನು ಒಂದು ಮಾತಾಡಿ ನೀನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಯಾವಾಗ ಕೈ ಹಿಡಿಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಪರಿಶ್ರಮ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ತಂತಾನ ಹುಡುಕೆಂದು ಬರ್ತೈತಿ. ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಯಾರು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾರ ಯಶಸ್ಸು ಹುಡುಕೆಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತೈತಿ. ಯಾರು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡಲ್ಲ ಯಶಸ್ಸು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಯಶಸ್ಸಿನ ರಹಸ್ಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದ ಪರಿಶ್ರಮ. ನಾನೇನು ಒಂದು ಮಾತು ಭಾಳ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಫುಟ್ಬಾಲರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾನ. ಅವ್ನು ಲೂಸರ್ ಫುಟ್ಬಾಲರ್ ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿನ್ ಆಗ್ತೀಯಲ್ಲ ಭಾರಿ ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತಂದು ಕೇಳ್ತಾನ. ಏನ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರಹಸ್ಯ? ಏನಾರ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಟಾನಿಕ್ ತಗೋತೀಯ, ಏನಾರ ಅಂತರ ಏನಾರ ಕಟ್ಟಿಯಂತೀಯ, ಏನಾರ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಏನಾಗಿ ಟಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೋತೀಯ, ವಿಟಮಿನ್ ಏನಾರ ತಗೋತಂತ ಕೇಳ್ತಾನ. ಅವ ಏನಂತಾನ, ಹಗಲಿ ಆದ್ರೂ ಹಗಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ರಾತ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕಷ್ಟ ಇರ್ಬೋದು, ನೋವು ಇರ್ಬೋದು, ದುಃಖ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡೋದು ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತೆಷ್ಟು 8 ತಾಸು ಹೋಗ್ತೀನಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಹಬ್ಬಿದ್ಯಪ್ಪ, ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಬಂದಾರ, ಇವತ್ತು ಏನಾರ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿನಿ, ಹಂಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ಹೋದ್ರೂ ಸಹ ಆ 8 ತಾಸು ಓದೋದು ಮಾತ್ರ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ. ನಮ್ಮ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದಾರ ಏನಪ್ಪ ಹಬ್ಬ ಇದ್ಬಿಟ್ರ ಅಥವಾ ಯಾರ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರ ಅಥವಾ ನಾ ಯಾವ್ದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾರ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ನಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ,
ಸ್ಟಾಪ್. ನಮಗೆ ಮೈಂಡ್ ಸರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಓದೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಏನದು ರೂಢಿ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸರ್ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬನ್ನಿ ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸರಿ ನೀವು ಸೈಕಲ್ ನೆನಪು ಮಾಡ್ರಿ, ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆದು ನೆನಪು ಮಾಡ್ರಿ, ಸೈಕಲ್ ಒಮ್ಮೆ ಗೇರ್ ಹತ್ತಿ ಕುಂತೀರಾ ನೀವು? ಇಲ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಬಿದ್ರೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೀವು, ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಎದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಆಸಕ್ತಿ. ಯಾವ್ದ ಮಾಡೋ ನಾವು ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸೈಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆಯೋದ ಯಾವ್ದ ಅಡ್ಗಾಲಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡಿತೀರಿ, ಆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಮತ್ತೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಸೀಟ್ ಅದೇ ಬಿಡಕಲ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಆದ್ರೂ ಬಿಡಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕು ಆಸಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಅದೇ ಟೈಪ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಅದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಯ್ತವ್ರು. ಅದು ನಾವು ಇದು ಮಾಡೋದು, ನಮ್ದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಈ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದು. ಏನಪ್ಪ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನು ಸಾಕು ಅಂದ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ಇದಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಬಹಳ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಖುಷಿ ಪಟ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟು ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಂಗ ಏನು ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಆಯ್ತು, ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಯು ಶುಡ್ ರೀಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಂಡ್ ಎ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್, film magazine about your cricket, film star, about your cricketers. You are reading. Lot of reading is important. ಜಾಸ್ತಿ ಓದಬೇಕು. ಓದೋ ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೆಂಗೆ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಹೆಂಗೆ, ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್, ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಹೆಂಗಿದಾಗತ್ತಲ್ಲ. ರೀಡಿಂಗ್ ಬರೀ ನಮ್ದು ಯಾವಾಗ ಬರೀ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಬರೀ ಸಿಲೆಬಸ್ ಓದೋ ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. GK ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ನಾಳೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಬುಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. GK ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಜನರಲ್ ಕನ್ನಡ, ಈ ಟೈಪ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಲಿಂದ ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಓದ್ತಾ ಇರುವ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವೆಲ್ಲಗಳು ನಾವು ಒಂದು ತಾಸು ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು, ಅರ್ಧ ತಾಸು ಟೈಮಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ, ನಾನು ಯಾವಾಗ ಈಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದಕ್ಕೊಂದು 2 ತಾಸು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 2 ತಾಸು ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು. 2 ತಾಸಲ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ರಿ, ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ನೋಟ್ಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ರಿ, ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಟ್ಟು 2 ತಾಸು ಇದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು 1 ತಾಸು 2 ತಾಸು ಹಿಂಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬಿಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ನಾಗ ಗೆದ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಮೋಡ್ನಾಗ ಇಡಬೇಕು. 2 ತಾಸು ಗೆದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಹಂಗ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋಕೆ ಯಾವಾಗ ಆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್, ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ರೀಡಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಮಿನಿಮಮ್ ಡೈಲಿ ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ ಬರೀ ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಓದೋ ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಓದೋ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡಿ ಗ್ರೇಟ್ ಲೀಡರ್ ಅದಾರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಓದೋ ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಇವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್, ಗ್ರೇಟ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಡೈಲಿ ಓದ್ತಾರ. ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಊಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ನಾವು ಶಕ್ತಿ ಬರೋದು ಹೋಗಿ, ಅದೇ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಊಟ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಬೇಕು, ಅದೇ ಟೈಮ್ ಬ್ರೈನಿಗಿನ ಏನ್ಬೇಕು ಮೈಂಡಿಗಿನ ಸಹ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಬೇಕಲ್ಲಿ. ನಾವು ಸೇಮ್ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಬೋರಿಂಗ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ನೆನಪಿರಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಡೈಲಿ ಒಂದು ರೈಸ್ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಸ್ ಇಟ್ಟರೆ ಆಗೋದಲ್ಲ. ಅದೇ ಟೈಮ್ ಬ್ರೈನಿಗಿನ ಸಹ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ ವೆರೈಟಿ ವಿಷಯಗಳು ಹೋಗಲ್ಲಿ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವಿಷಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಗ್ರೇಟ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅದಾರ ಎಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ದೊಡ್ಡ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅದಾರ ಅಂಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಓದಬೇಕು. ಅವ್ರ ಬಯೋಗ್ರಫಿ ನೆನಪಿರಲಿ, ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಓದಾಗ ಅವರ ಜೀವನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದಲ್ಲ ಬಯೋಗ್ರಫಿ, ಅದನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಓದೋ ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓದೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಬುಕ್ಸ್ ಓದಿದ್ರು ಅಲ್ಲ. ಗಾಂಧೀಜಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಾರ್ದು. ಯಾರು ಓದ್ತಾರ ಯಾವಾಗಲೂ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಹೂ ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್, ಡೆವಲಪ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್, he or she is always happy. ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್? ಓದೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನು ಆಗ್ತಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಓದೋದ್ರಿಂದ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅವರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾಲೆಜ್. ಎರಡದು ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓದೋದ್ರಿಂದ ಶಬ್ದ ಭಂಡಾರ ಅದರಲ್ಲ
ಶಬ್ದ ಭಂಡಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತತಿ, ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತತಿ. ಇಫ್ ಯು read lot of reading, to develop habit of reading, it helps to improve your vocabulary, improve your communication skill, improve your what happen fluency reading, and also it what happen you become your thinking also changes by reading. ಓದೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳು ಸಹ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತವೆ, ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಾಸ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆನಪಿರಲಿ. ಓದೋದಾಗ ನೀವು ಸರ್ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಓದೋ ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಓದೋದು, ಅವಾಗ ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ರೈಟಿಂಗ್. ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿ? ಬರೆಯೋದ್ರಿ ಸರ್. ಬರಿಬೇಕ್ರಿ. ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು? ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರಿಬೇಕು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು? ಸ್ಟೋರಿ ಬರಿಬೇಕ್ರಿ. ಸ್ಟೋರಿ ಬರೀಬೇಕು. ಕೆಲವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಟೋರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನೋ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕವನಗಳ ಬರೀಬೇಕು. ರಾಷ್ಟ್ರಪದ ಇನ್ನೊಂದು ಕವನಗಳ ಬರೀಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನೈತಿ? ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಡೈರಿ. ಡೈರಿ ಬರೆಯ ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎದ್ರಪ್ಪ, ಟುಡೇ ವಾಟ್ ಡೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು? ಡೇಟ್ ಎಷ್ಟು? 17 17 July 2021. Saturday. What I am doing today? What are my plans? Today I am going to college to get information about admission. Today I want to I don't morning airport bariಬೇಕು. Today is Saturday, 17 July 2021. My today I don't waste my time, and also as much as possible I study minimum 8 hours today. I don't waste. I work hard minimum 8 hours. Today I don't waste my time ಅಂತಂದು ಅಂಥವುಗಳನ್ನ ಬರೀಬೇಕಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ನೈಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇವತ್ತೇನು ಟುಡೇ ವಾಟ್ I did. I went to college. I attended online class and listen what I told topics. This topic I interested. I interested. ಅಂತಂದು ಬರೀ ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಡೈರಿ ಬರೀ ಹವ್ಯಾಸ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರೆಯಬೇಕು. ಬರೀ ಹವ್ಯಾಸ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬಹಳ ದುಃಖ ಐತಪ್ಪ, ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಪ್ಪ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದಪ್ಪ, ಏನೋ ಖುಷಿ ಆತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಅದೇನಿದ್ದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಬರೆಯಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನೈಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಾಗ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. You total 1, 2, 3, 4 listening, speaking, reading, writing. These are our basic skills. Basic English language skills. Language skills ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಮರೆಯಬೇಡ. ಯಾವುದು? ಟೆನ್ಸಸ್ LSR. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇವಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಇವನ್ನ ಡೈಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ 5 ತಾಸು, ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ತಾಸು, ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ತಾಸು, ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ತಾಸು, ಏನು ಅರ್ಧ ತಾಸು, 1 ತಾಸು ಅಂತ 2 ತಾಸು ಬ್ರೇಕ್. ಓನ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ತಾಸು ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅರ್ಧ ತಾಸು ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಕೇಳೋದು, ಅರ್ಧ ತಾಸು ನೀವು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಅರ್ಧ ತಾಸು ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅರ್ಧ ತಾಸು ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಟೈಮ್ ಡೈಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಲ್ಲ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಾವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ. I believe your ability. We have ability. Daily half an hour give important. Daily 2 hours give important for LSRW. Then daily morning. Then automatically your English improve. Automatically your personality also developed. Your personality developed, and your thinking also different. Your vocabulary, your talking style also different. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನಾವು 2006-07 B.Ed ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಗೋಷಿದೇಶ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ B.Ed ಮಾಡಿದೆವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟರು ಬೇಡ. 9 ತಿಂಗಳ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಬೆಳಿ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟಫ್ ಅನಿಸ್ತು ನಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ ರೂಢಿಯೇ ಬಿಡ್ತೀವಿ.
ಎಷ್ಟು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆಯೋದೇ ಮತ್ತೆ ರೀರೈಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಬರೆದು ಹಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ 9 ತಿಂಗಳು ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಹುಚ್ಚಿಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹಿಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಕುಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಏನೋ ಮಾಡೋಣ ಬರೀಬೇಕು ಏನು ಹಂಗ ಅನ್ಸಾಗ್ತೈತಿ. ನಮ್ಮ ಟಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೈತಿ, ಮಾತನಾಡೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೈತಿ, ಬರೆಯೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗೈತಿ, ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತಿ. ನಾವು 9 ತಿಂಗಳು B.Ed ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಂಟರ್ ಆದ ಡೇ 1 ಅವಾಗಿದ್ದ ನಾವು B.Ed ಮುಗಿದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಕುಂತ ಅವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಐತಲ್ಲ ಅವತ್ತು B.Ed ಮುಗಿದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಂತರ ಹಿಂಗೆ ಕುಂತೀವಿ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಭಾಳ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರೆಯೋದು ಓದೋದು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕುಂದ್ರೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಮಾಡೋ ಬರೀ ಹೋಗೋ ಹಂಗ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಹಂಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟಫ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಿಂಗ these are the what are tenses: present tense, past tense, future. These are 3 main types of tenses and subtypes 12, 3 plus 12. There are 15 types of tenses are there. And next LSRW also most important to improve your communication skill in English, improve your spoken English, improve your English fluency. If you want fluency ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು LSRW ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಈ ಟೆನ್ಸಸ್ ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಬರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇಂದ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಭಾಳ ಈಗ ಸರ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಹುಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಅನ್ಬೋದು. ಈಗ ಸರ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅದೇ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹುಡ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಮುನ್ನಡೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಗ್ರಾಮರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಂದು ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತು, ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ. ನಾವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತೇವೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಿಟಿ ಬರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವು ಅಷ್ಟು ಸಹ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಅದಾವು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದಾವು. ನನಗೆ ನಾಳೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀ ಮುಂದೆ ಟೆನ್ಸಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಏನಾರ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಬರೀ ಮುಂದೆ, ಫಿಲಿಂದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಬರೀ ಮುಂದೆ, 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೀ ಮುಂದೆ ಟೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತೆ LSRW ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಮಾತ್ರ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನೆನಪು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀವಿ ಇದ್ರಾಗ ಯಾವುದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅವು ಯಾವ ಬರ್ತವೆ ಹೇಳ್ರಿ ನಾವು? ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಯಾವುದು? ವರ್ಬ್, ಸಾರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ನೌನ್, ವರ್ಬ್, ನೌನ್, ವರ್ಬ್, adverb, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ preposition, conjunction, yes, conjunction, interjection, noun ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಟ್ಟೆ ಯಾವುದು? ಯಾವ್ದ್ರಿ? pronoun, noun, ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದ್ರಿ. verb, adverb, preposition, conjunction, interjection, interjection, ಎಸ್ noun ಮತ್ತೆ adjective, 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 yes. adjective. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಇದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅದು ನೋಡಿ. ನೌನು, ಪ್ರೊನೌನು, ವರ್ಬ್, ಅಡ್ವರ್ಬ್, ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್, ಕಂಜಂಕ್ಷನ್, ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಇವು ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಇವು ಸಹ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಂಗೆ ಟೆನ್ಸಸ್ ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಟೆನ್ಸಸ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಟೈಪ್ ಯಾವುದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನು ಮರಿಬಾರ್ದು. ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ನಾಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವೆಲ್ಲ. ನೀವು ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಏನು ಹೇಳಕ್ತಿಲ್ಲ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೆನಪಿರಲಿ. ಯಾವ್ದು ಹೇಳಕ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು, ರೈಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ತೀವಿ, ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿ,
ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಇವು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ನಾಳೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೀ ಮುಂದೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಇವನು ಸಹ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು 5-6 ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಮೇನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಎಸ್, ಇವನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿ. ನೌನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ನೌನ್. ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ನೇಮ್. ನೌನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನೇಮ್. ಯಾವ ಇರ್ಬೋದು ನೇಮ್ ಒಂದು ಯಾವ ಇರ್ಬೋದು, ಎನಿಮಲ್ ನೇಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪರ್ಸನ್ ನೇಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ನೇಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ನಾವು ನೇಮ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಈಗ ರವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಮೇಶ್, ರೇಖಾ, ಅಥವಾ ಗೋಟಿಯಾಳ್, ಕೊಪ್ಪಳ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಇಂಡಿಯಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಹಿಂಗ ಯಾವುದ ನೇಮ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿರ್ಬೇಕು ನೀವು ನಾವು ನೇಮ್ ಆಫ್ ನೇಮ್. ಪ್ರೊನೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಬಳಸೋದು. ಪ್ರೊನೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಬದಲಾಗಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನೌನ್ ಅಂತ ರವಿ ನೋಡಲ್ಲ. ಹ್ಞೂ ಸರ್ ನಾವು ರವಿ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರಾಗ ನೌನ್ ಇದೆ ಅದಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ರವಿ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಬಾಯ್, ಹಿ ಈಸ್ ಯಾವುದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್. ನೋಡ, ಈಗ ರವಿ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಬಾಯ್, ಹಿ ಈಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್, he worked hard, he worked hard. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾವು ಅದ ಇಲ್ಲಿ ರವಿ ಬಂದ ರವಿ ಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ರವಿ. ಎಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ರವಿ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಬಾಯ್, ಹಿ ಈಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್, ಹಿ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್. ರವಿ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಬಾಯ್, ರವಿ ಈಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್, ರವಿ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಅನಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟ ಬಳಸಿದ್ದೆ ರವಿ ಅದಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಬಳಸಿದ್ಯಾ ಈ ಬಳಸಿದ್ರಿ. ಅಂದ್ರ ಪ್ರನೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರನೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಶಿ ಇಟ್ ದೇ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರನೌನ್ ಅಂದ್ರ ನೌನ್ ಬದಲಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾವು. ಹೌದಲ್ಲ, ನೌನ್ ಬದಲಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾವುದು ಪ್ರನೌನ್. ಇಂಥವು ಈ ಇದೆ. ರವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೌನ್, ಇದು ಈ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರನೌನ್. ಇದು ನೌನ್ ಪ್ರನೌನ್ ಸೇವನ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಇದೇ ಇದ್ದಲ್ರಿ. ನೌನ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೌನ್ ಬದಲಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊನೌನ್ ನೌನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಇದನ್ನ ಪದೇ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗೋದು ತಪ್ಪಿಸ್ತಾವೆ. ರವಿ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಬಾಯ್, ರವಿ ಈಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್, ರವಿ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂತ ರವಿ ಅನ್ನೋದು ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗೋದು ತಪ್ಪಿಸ್ತಾವೆ. ನೌನ್ ಪ್ರೊನೌನ್. ವರ್ಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯಾಪದ ವರ್ಕ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರವಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಮೇಶ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಾರ. ಇದ್ರ ವರ್ಗ ಯಾವುದು ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಗೋಯಿಂಗ್ ಇದು ಮೇನ್ ವರ್ಡ್. ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಅಷ್ಟು ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರ ಕ್ರಿಯಾಪದ. ಅಂದ್ರ ಇದ್ರದ್ದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತದ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಇದು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಇವತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿರಿ? ಸರ್ ಹೆಸರು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಸರ್. ಅದ ಹೆಸರು ಬರ್ಕೊಂಡಮ್ಮ. ನೀನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಡೇಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಲ್ಲ? 17. 17. ಯಾರು ಬಂದಾರ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಂತ. ಎಸ್, ಶಿವಾನಂದ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ? ಶಿವಾನಂದ್ ಅದೇನ್ರಿ ಸರ್? ಶಿಲ್ಪ ನಿಂದ ಇದೆ. ಶಿಲ್ಪ ಎಚ್ ಸೀನ್ ಆಗಿದೆ. ಎಚ್ ರೀ ಸರಿ. ಶಿಲ್ಪಾ ಹೊಸ್ಮನಿ ರೀ. ಎಚ್ ರೀ. ನೀನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ? ಅಟೆಂಡ್ ಆಗೀನ್ರಿ. ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಫಸ್ಟ್ನೇ ದಿನ ಇಲ್ರಿ ಸರ್. ಓಕೆ. ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಅದೇ ಸರ್. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾರದಲ್ಲ? ಶಿವಾನಂದ್, ಶಿಲ್ಪಾ, ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರಿ? ಸುಪ್ಮನಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಲ್ರಿ. ಬಂದಿದ್ನ್ರಿ, ಹೋಗ್ಯಾನ್ರಿ. ಇರ್ಬಿಡ. ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಯಾನ. ಹ್ಞೂನ್ರಿ, ಬಂದಿದ್ರಿ. 4 ದಿನ ಅಲ್ಲ.
ಏನ್ರಿ ಸರಿ 4 ಜನ ರೀ 4 ಜನ ರೀ 4 ಜನ ರೀ. ಇರ್ಲಿ ಉಳ್ಕೆದಾಗ ಹೇಳ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ. ಸರಿ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ಆದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ಆದ್ರ ಅದು ಲಿಂಕ್ ಬರ್ತ್ರಿ ಸರಿ. ಹಾ 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 ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ಆದ್ರ ಲಿಂಕ್ ಬರ್ತ್ರಿ ಅದ್ ಇದಕ್ರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ರಿ. ಹೌದಾ ಹಂಗಾಗಿ ಜಲ್ದಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಕಾರಿ ಅವ್ರು. ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ರಿ ಐಡಿ ನಂಬರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ರಿ. ಹಾ 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 ಇದು ಐಡಿ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ ನೀವ್ ವಾಪಸ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ ಸರಿ. ಹಾ ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ರಿ ಸರಿ ಹಂಗೇನ್ ಅನ್ನೋದ್ರಿ. ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಟೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಪ್. ಹ್ಞೂನ್ರಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು. ನಾವು ಲಿಂಕ್ Sir, ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಐಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹುಡುಗಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಇದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಅದರಿ ಸರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ತೇನ್ರಿ ಸರಿ. ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಐಡಿ ನಂಬರ್ ಹಾಕದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ರಿ. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದು ಹೋಗಲ್ರಿ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತ್ರಿ ಸರಿ. ಹ್ಞೂನ್ರಿ ಸರಿ. ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದು ಹೋಗಲ್ರಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಯಾರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಯರ್ ಇದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದಲ್ರಿ ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ಬಲ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಗ್ತೈತಿ ನಿಮ್ಮದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದು. ಶಿಲ್ಪಾ ಏನ್ರಿ ಸರಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಯಾವು ಸೋಮವಾರ ಬಂದು ಅದರಿ ಸರಿ. ಸುಮಾರು ಬಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡು ಅದು ಫೀ ಎಷ್ಟಾಗಿ Sir. ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಏನಮ್ಮ. ಸರ್ ಸೋಮವಾರ ಇಲ್ರಿ ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಸೋಮವಾರ ಬೇಡ ಬರಬೇಡ್ರಿ 19 ಅಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಇದೈತಿ SSLC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಐತಿ. ಮತ್ ಮಂಗಳವಾರ ಬರಂದ್ ಯಾರಿ. ಸೋಮವಾರ ಬರಬೇಡ್ರಿ ಮಂಗಳವಾರ ಬರ್ರಿ. ಆತ್ರಿ ಸರಿ. ಮಂಗಳವಾರ ಬರ್ರಿ ಅಥವಾ 20 ತಾರೀಕಿಗೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು 22 ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು 22 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬೇಡ. ಹ್ಞೂನ್ರಿ ಸರ್. 21 ರಜೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕ. 22ಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದಾವ್ರಿ. 21 ರಜೆ ಇದೆ. ಹ್ಞೂನ್ರಿ 22 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮತ್ತೆ 22ಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದಾವ್ರಿ. 22 ನೀವು ಬಂದ್ರ ಮಂಗಳವಾರ ಬರ್ರಿ. ಹ್ಞೂನ್ರಿ ಸರ್ ಮಂಗಳವಾರ ಬರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಮಂಗಳವಾರ ಬರ್ರಿ 23ನೇ ತಾರೀಕು ಬರ್ಬೋದು. ಮಂಗಳವಾರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ರಿ ಏನಮ್ಮ. ಮಂಗಳವಾರ ಬರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಅಟೆಂಡೆಡ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್. ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ ಬಸ್ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಆದ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಆತ ಮತ್ತೆ. ಹ್ಞೂನ್ರಿ ಅರ್ಥ ಐತ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳಿನಿ. ಈಗ ಬರ್ಬಾರ್ದು ಬಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಹೇಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಂತೆ. ಹ್ಞೂನ್ರಿ ಈಗಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರ ಭಾಳ ಇದಾರೆ ಮತ್ತೆ. ಹ್ಞೂನ್ರಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Thank you very much. You have given your valuable precious time to attend the class. Thank you very much. ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ರೀ. ಕೇಳಿ ನೋಡ್ರಮ್ಮ. ಅವ್ರಿರ್ತೀನ್ರಿ ಜ್ಞಾನ ಸರ್. ಕೇಳ್ರಿ ಅವ್ರು ತಗೊಂತಾರಮ್ಮ. ಶಿಲ್ಪ ಫೋನ್ ಹ್ಞೂನ್ರಿ ಸರ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.